नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम जाना जे ओडिशा रे जो अंगनवाड़ी वर्कर और अंगनवाड़ी हेल्पर मान जो पोस्ट बाहरी से पोस्ट का केमती अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट कौन दरकार कौ मैंने एलिजिबल से विषय में आम टिकी कर जाना तार शेष तारीख केवे अच्छी से विषय जाना तेणु ए विषय डिटेल आपको वीडियो जाना पूर्व मोर गोटे छोट अनुरोध यदि आपने प्रथम थर पर मोर ये चैनलटा देखु था चैनल टाक आप सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करी वीडियो को शेयर करूँ धन्यवाद। जी ये देखा ये हूँ आपंकर इ एंगेजमेंट -awc.odisha.gov.in यहाँ को आप जा क्रोम ब्राउजर आप अंगनवाड़ी वर्कर अप्लाई ऑनलाइन करके टाइप कले भी बाहर करेंगे जब आप टाइप करेंगे अंगनवाड़ी रिक्रुटमेंट अंगनवाड़ी रिक्रुटमेंट 2024 बाहर जाऊन रिक्रुटमेंट से यहाँ तार साइटा यहाँ खोलिक बाहर तो बाहरी गला आप देखा देखो पब्लिक साइन अप अच्छी जब आप आगु साइन न करेंगे साइन अप करेंगे साइन अप करने कौन करने पड़ो आपंकर पब्लिक यूजर रजिस्ट्रेशन करेंगे आप फास्ट नामटा देवे लास्ट नामटा देवे यूजर आईडीटा गोटे क्रिएट करेंगे यूजर आईडी आउ गोटे पासवर्ड आप देवे पासवर्ड टाक आप देखी था पासवर्ड मस्ट भी 8 ରୁ 15टा क्यारेक्टर भितर गोटे लोअर केस आ गोटे अपर केस अल्फाबेट होता दरकार नंबर गोटे थी मत दरकार आउ सब आस्ट्रिक क्यारेक्टर जमी आप $, स्टार ये टाइप सब आप गोटे यूज करेंगे तो ये कंडीशन भितर गोटे आप ये पासवर्ड तैयारी कर पासवर्ड कले कन्फर्म पासवर्ड जाकि कन्फर्म पासवर्ड कन्फर्म टाइप कर टाइप कला मैंने ये आपको देखेब आप मोबाइल नंबर देते देखते स्टार मंगाई सब मैंडेटरी का मोबाइल नंबर देवे गोटे इमेल आईडी आप सबमिट करेंगे सबमिट कला मैंने आप आईडी क्रिएट हो मोबाइल गोटे ओटीपी जीव से ओटीपी बोले क्रिएट हो गला आप लॉगिन करेंगे पब्लिक लॉगिन क्लिक करेंगे पब्लिक लॉगिन आप क्लिक कला मैंने आप कैप्चा कोडटा गोटे देवे कैप्चा कोडटा लिखी से कैप्चा कोडटा आप टाइप करेंगे टाइप कला आप लॉगिन क्लिक करेंगे जो आप यूजर नामटा देते से यूजर नामटा देवे देखिए आप ये को पलि आस आप आसीगला डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ओडिशा ये देखुची गोटे आप डैशबोर्ड आसले ये तौक गोटे ये आसो से एंगेजमेंट क्लिक करेंगे आप माई एप्लिकेशन ये देखूँ माई एप्लिकेशन जोटा कि आप थोड़े अप्लाई करापर स्टाटसटा देखिए देखो ये आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट आप जो डिस्ट्रिक्ट आप डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे ये किसी लिखा दरकार नहीं ये आप टाइप करेंगे अंगनवाड़ी वर्कर अंगनवाड़ी हेल्पर AWW ठीक अच्छे ये आप सर्च मारे सर्च मारला ये आप देखिपारे जो आप जगह सब आस अंगनवाड़ी सेंटर आस्ट्रिक्ट आप जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे रूराल आर्बन एरिया वैकेंट पोजिशन स्टार्ट डेट एंड डेट जो जो स्टेट रे डिस्ट्रिक्ट आप करेंगे धर जो यहाँ कहते भद्रक करदे जगतसिंहपुर आप करदे कलाहांडी करदे किसी आपंकर से असुविधा कटक भी आप कटक करदे भी आसी कि गोटे कथा मन रखिए सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग रूल सब अच्छे गोटे दुईटा रूल फरक अच्छे आप मयूरभ करके देखिए दिखाँ से कहीदेवी आपंकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग रूल अच्छे तो ये आप आसीगला देखो अंगनवाड़ी सीरियल नंबर आसला अंगनवाड़ी सेंटर आसला ठीक अच्छे ये सब स्टार्ट डेट एंड डेट आप 10 अगस्त पर्यटन 27 तारीख बाहर आउ एंड डेट हूँ 10 अगस्त यहाँ हूँ आप एप्लाई करेंगे एप्लिकेशन ये डॉक्यूमेंट का कौन अच्छी है एक्शन डॉक्यूमेंट का कौन अच्छी देखीद आम डॉक्यूमेंट जाकि आम ये PDF फाइलटा खोलीदे ये खोलीदेला मैंने ये बाहरी गला देखो तार नोटिसटा नोटिसटा बाहरी जाइए समृद्धि शिशु विकास योजना कार्यालय बेतन अच्छी है आम जो ये करते से आप देखूँ अंगनवाड़ी कर्मी पूर्ण खाली अंगनवाड़ी ये नाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जगह आप देखते पाए
ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏଇଟା ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଭଲକି ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେବଳ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଠି ଆଦିବାସୀ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଦିବାସୀ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଏଠି ଅଛି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହେଇଥିବ ଅଲଗାରେ ଆପଣ ଜେନେରାଲ ପିଲା ବି ପକେଇ ପାରିବେ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିବ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଇଦେବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେଇଥିବ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ପତ୍ତା ଅଞ୍ଚଳ ଆଚ୍ଛା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପତ୍ତା ଅଞ୍ଚଳ ସେଇଟା କେନ୍ଦୁଫେନ୍ଦୁ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ପତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଶାଳ ପତ୍ତା ସେ ତାର ବାସିନ୍ଦା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 1/1/2024 ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବା 35 ବର୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ ମାନେ 18 ରୁ 35 ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପଦେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚୟନ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ କହିପାରୁଥିବେ ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ରଖି ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ରଖିକି ପାସ୍ କରିଥିବେ ବା କିମ୍ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହକର୍ମୀ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଏ ଉପଲିଖିତ ନିୟମାବଳୀ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ହରିଜନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇପାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଯଦି ବିଧବା ହେଇଥିବେ ଅନାଥ ହେଇଥିବେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇଥିବେ ନିରାଶ୍ରୟ ହେଇଥିବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଥିବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବେ ଇସିସି ମାନେ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଏଜୁକେସନ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ଶିଶୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ବାଲବାଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ତ ପ୍ରାୟ ନଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଡେ କେୟାର କରନ୍ତି ଡେ କେୟାର କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ 3 ବର୍ଷରୁ ଛୋଟ ବା 3 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଚାକିରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଡେ କେୟାରରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଟାଉନ ଗାଁରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ସବୁ ଥାଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ସେଇ କର୍ମୀମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ପାଇପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏଠି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ନାହିଁ ଏଠି ଆପଣ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ ସେ +2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଶତକଡ଼ା ମାର୍କ ନିମ୍ନଲିଖିତ କରିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଚୟନ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସରକାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ST ହେଇଥିଲେ ବିଧବା ହେଇଥିଲେ ଅନାଥ ହେଇଥିଲେ ଆଗରୁ କହିଲି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯଦି ହେଇଥିବେ 40% ଅଧିକା ଯଦି ଅକର୍ମଣୀୟ ହେଇଥିବେ ବା ନିରାଶ୍ରିତ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମହିଳା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ଶିଶୁ କର୍ମୀ ଥିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ପାଇବେ ବିଶେଷ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟା ପଢ଼ିଦେବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ରହିବ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇ ଚାକିରିଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଏଇଟା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବାହାର କରାଯାଉନି ସେମାନେ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା 1975 ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆବେଦନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କାନ୍ କରି ଅନଲାଇନରେ ଫର୍ମ ଅପଲୋଡ କରିବେ ଏ ସବୁ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିବେ ସଦ୍ୟକା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜର ଗୋଟେ ଫଟୋ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ମାର୍କସିଟ୍ ସହିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାପରେ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଉଦ୍ୟତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାର୍କସିଟ୍ ସହିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି +2ରୁ ଆମର ଯଦି BA BCom ବା BSc କରିଥିବେ ବା MA MSc କରିଥିବେ ତାହେଲେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲଗେଇ ପାରିବେ ହେଲା ତ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉଥିବା ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଅପଲୋଡ କରିବେ ମାର୍କ ବୋର୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅପଲୋଡ କରିବେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ଅପଲୋଡ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତହସିଲଦାର ପ୍ରମାଣିତ ଏଇ ଯେଉଁଟା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ
ଆପଣ ତହସିଲଦାର ପାଖରୁ ଆଣିପାରନ୍ତି ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। ବିଧବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଅନାଥ ହେଇଥିଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ମାନେ ଯଦି ମରିଯାଇଥିବେ, ଅନାଥ ବାଳିକା ହେଇଥିଲେ ଅନାଥ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବୋହୂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା। ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ଦସ୍ତଖତ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ନିଜେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିକି ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଆଉ ଯେଉଁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋଟା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଫିସର ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ବାଲୱାଡ଼ି ବା ଇସି যেটা ଆପଣ କହିଲେ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଯଦି ସେଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବେ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ନାକଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ନାକଚ ହେଇଯିବ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ 12/18/2024 ତାରିଖରେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳ 10:30 ସମୟରେ ମୂଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆପଣ ସେ ଫର୍ମଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିନେବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି 10:30 ବେଳେ ରହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। 10:30 କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ମାନେ ବ୍ଲକରେ ଏଟା କରିବେ, ତ ସେ ଯାଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଉକ୍ତ ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଥିବା ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଦିନ ଆବେଦନକାରୀ ଫର୍ମରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖେଇବେ। ଅରିଜିନାଲ୍ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଆପଣ ଫଟୋ କପି ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ କପି ତ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ସେଟା ଅରିଜିନାଲ୍ ଯାଇକି ନେଇକି ସେଠି ଦେଖେଇବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଆସିବା ଫର୍ମଟା କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ଏଠି ଆପଣ ଆସିଗଲେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ମୟୁରଭଞ୍ଜଟା ଦେଖାଉଥିଲି ସେଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। এইটা ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରଟା ଆগে ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। এইটা ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମ ନେଇଯିବା ବା ଏଇଟା ବି ନେଇଗଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମ ଫର୍ମଟା ନେଇଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଫର୍ମଟା ନେଇଯାଉଛି। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ନାମ, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଟା ଯେଉଁ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲି ସେ ଲିଷ୍ଟର ନାଁଟା ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ। ସ୍ଲାମ୍ ନାମ, ବସ୍ତିର ନାମ, କେଉଁ ବସ୍ତିରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବସ୍ତିର ନାମ ଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଥିବ ସେଟା, ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ, ଗ୍ରାମର ନାଁ, ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ନାମ ଆଗଳା ସେଇଟା ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଆସିଗଲା, ଏଟାକୁ ଅଫିସ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ବିବରଣୀ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନାଁଟା ଲେଖିବେ, ଯେ ନାଁଟା ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ନାମ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନାମଟା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଦେବେ, ନହେଲେ ଯଦି ବାହା ହେଇନଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ନାଁଟା ଦେବେ। ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ପରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନା ୱାର୍କରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ହେଲ୍ପରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠି ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ। ଓକେ, ଏଠି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ। ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଆପଣ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନାହିଁ, ଦେଲେ ଚଳିବ, ନ ଦେଲେ ଚଳିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ, ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବ୍ ଡିଭିଜନଟା ଦେବେ। ସହର ନା ରୁରାଲ ସେଟା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବେ। କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ଅଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରାମଟା ଏଠି ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ। ଠିକଣା ବି ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନାହିଁ। ଠିକଣା ତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଥିବ ନା, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥର ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏଠି ଦେବେ। ବୟସ କେତେ ବର୍ଷ, କେତେ ମାସ, କେତେ ଦିନ, ଜାତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର, ଜେନେରାଲ ଅଛି, SC ଅଛି, ST ଅଛି, କେଉଁ ଅଛି, ତ ସେଟା ଆପଣ ଦେବେ। ଆପ୍ଲିକେସନଙ୍କ ବର୍ଗ, ଡିଜାବୁଲ, ଅନମ୍ୟାରେଡ୍, ମ୍ୟାରେଡ୍, ୱିଡୋ, ଡାଇଭୋର୍ସ, ହୋମଲେସ୍, ଅରଫାନ୍, ସେଟା
ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣ ଦେବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେବେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, +2 +3 ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସେଟା ଆପଣ ଦେବେ। କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି ହେଲା, ସିକ୍ୟୁର କେତେ ନମ୍ବର ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଶତକଡ଼ା ହାର କେତେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ଦୁଇଟା ସାରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ PDF କରିଦେବେ। ଦୁଇଟା PDFକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ହେଡ୍ ମର୍କ କରିକି ବି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ବା ଗୋଟେରେ ଆପଣ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆପଣ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ ମାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରି ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍, ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ IFSC ଏଟା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟିକା ଭାବେ 5 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ। ଏ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ କରିଦେବେ, ବାକିଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏମିତି କିଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରି ନାହିଁ। ତାପରେ ରେସିଡେନ୍ସ ପ୍ରୁଫ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, ରେସିଡେନ୍ସ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଦେବେ, ନଦେଲେ ତିଆରି କରିବେ, ଏଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରି। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଆପଣ ଦେବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଇଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ଦେଲେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଆପଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଯିବେ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ଆପଣ ଦେବେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଗୋଟେ ତାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ, ଏଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରି ନାହିଁ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରି ନାହିଁ, ଯେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନଟା ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଏଥିସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କିଛି ଆବେଦନ ତ୍ରୁଟି ମିଳେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଆଇନରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଆବେଦନର ଦସ୍ତଖତ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର ଉପରେ ସାଇନ୍ କରିଦେଇକି ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ସେ ସଫ୍ଟ କପିଟା ଏଠି ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ। ଆଟାଚ୍ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଏଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଏଟା ଯେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ରଖି ବି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଥିବେ ସେଟା ଯାଇକି ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଯାଇକି ଆପଣ କରେକ୍ସନ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ସିଧା ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଟା ସବମିଟ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ଏଇଟା ଫର୍ମଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲା। ତାର ଗୋଟେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିବ। ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କହିଲି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଅରିଜିନାଲ କପି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ନେଇକି ଫୋଲ୍ଡରରେ ଯିବେ। କୋଉଦିନ ଯିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2024 10:30 ଘଣ୍ଟା 10:30 ବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯାଇକି ସେଇଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲି। ଏଇ ଜିନିଷ ଯାଇକି ଏସବୁ ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସବୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାଇକି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ହଉ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରେ ଯଦି ଅର୍ବାନରେ ଥିବେ ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବେ, ଆଉ ବ୍ଲକରେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବେ। ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଚେକ୍ କରାଇବେ, କଲା ପରେ ଓକେ କରିକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ। ସେଇ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ଟା ଆଣିକି ଆପଣ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଉଥରେ ସାଇଡ୍କୁ ଆସିକି ତାପରେ ତୁମ ଆପ୍ଲିକେସନର ଷ୍ଟାଟସଟା ତୁମେ ଏଠି ଜାଣିପାରିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସଟା କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଏଟା ହେଇନି, ନୋ ଡାଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସଟା ଦେଇଯିବ। କ'ଣ ହେବ, ଭର୍ସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଭିଉ ଇଭେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ, କୋଉଟା ଭିଉ ହେଇଛି ନାହିଁ, ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସଟା କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବିବରଣୀ, କେମିତି ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର ବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ହେଲ୍ପରରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଯଦି ଏ ଭିତରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଡାଉଟ୍ ବି କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହିଲି। ତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇକି ଆପଣ ଏଟା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଟାକୁ ଆପଣ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆଉ ଗାଁରେ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫରୱାର୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ହୁଏତ ତାର ଲାଭ ସେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।